हरि ओम ओम शन्नो देवीरविष्टय आवो भवन्तु पीतये शं योरविश्रवन्तु नः हरि ओम ओम नमो ब्रह्मणे नमो वस्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधिभ्यः नमो वाजे नमो वायुस्पतये नमो विष्णवे प्रददे करोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो वस्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधिभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे प्रददे करोमि ओम नमो ब्रह्मणे नमो वस्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधिभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे प्रददे करोमि ओम अस्मान् विश्वानि देवभयमानि विद्वान् युयोध्यस्वज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ वैश्व ഓം ഗുരുഭ്യോ നമഃ. നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സൂര്യനാട് തെക്കുദേശം പതാരം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വൈഷ്ണോവി ദേവി ശനീശ്വര ദേവസ്ഥാനമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ശ്രീരുദ്ര ശശമംഗല യാഗം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമാണ് ഇപ്പോൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ യാഗത്തിൻ്റെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം യജമാനൻ, അതായത് ഇവിടുത്തെ അധികാരിയായിരിക്കുന്ന പൂജനീയ രാജേന്ദ്രാനന്ദ തീർത്ഥപാദ സ്വാമികൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയും ഡോക്ടർ രമാദേവി അവർ കൂടി ചേർന്ന് ഇവിടെ യാഗശാലയിലേക്ക് അഗ്നി കൊളുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ ഹോമകുണ്ടങ്ങളിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്ന ദൃശ്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഹോമകുണ്ടമായ മഹാദേവം ആ കുണ്ടത്തിലേക്ക് അഗ്നി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഓം ഉദ്ബുദ്ധ്യസ്വാഗ്നി പ്രതിജാഗൃഹ്യേന മിഷ്ടാപുർത്തേ സകുംസുജേധാമയം ച പുനഃകൃഷ്ണകുകുംസാം പിതരം യുവാനമന്നത്വാകും ധിക്വയിത്തല്ലുനേലം ഇദം വിഷ്ണുർവിചക്രമേ ത്രേധാനി ദദേ പദം സമൂഢമസ്യ ഭാഗം സുരേ വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ ഹോമകുണ്ടം ശിവം. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बुधाय नमः. ओम बृहस्पते अर्यदेव्यो अर्हा आदिमद्विवादिकृतुमज्जनेषु यद्वेदयच्च समर्थ प्रजादत्त तस्मादुद्रविदं देहि चित्रं
इन्द्रमरुत्वा इह पाहि सोमं यदाचार्यादेऽभिवत्सुतस्य तव प्रणीदितव शूरशर्मन्नाभिवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः ब्रह्मज्ञानं भगवं पुरस्तादि श्रीमदश्रीयोगेन आवः മൂന്നാമത്തെ ഹോമകുണ്ഡമാണ് രുദ്രം. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बृहस्पतये नमः स्वाहा. ॐ शन्या देवी अभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्रवन्दुनः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वजातानि परिता बभूव. उत्तामास्ते जुहमस्तन्यो अस्तु यद्वंसिनामपतयोरयीनाम् इमं यमप्रस्तरमाहिसीदाङ्गिरोभिर्पितृभिः संविधानः. आत्त्वामन्द्रा कविशस्तावहं वेन राजन् हविषामादयस्व. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते शनीश्चराय नमः. ॐ कयानश्चित्र आभूवदूदिस्तदा वृधा सखा कया शचिष्टया वृदा आयङ्गौ प्रश्नीलक्रमीदसनन्मादरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः यत्ते देवी निर्वधिरापबन्धतामग्रीवासु विचत्य इदं ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्याददा जीवपितुमधिप्रमुग्धः. ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे. നാലാമത്തെ ഹോമകുണ്ഡത്തിന് ശങ്കരം എന്നാണ് പേര്. ब्रह्मादेवानां पदवीकवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो वृद्धानागं सददेवनानागं सोमः पवित्रमत्येनिरेभन्न सचित्रचित्रं विदयन् नमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधां चन्द्रं रेम्बुरुवीरं बृहङ्गां चन्द्रचन्द्राभिर्घृणदेयुवस्वा. अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते राहवे केतवे अर्थग्रहाय नमः. അഞ്ചാമത്തെ നീലലോഹിതം. लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ ആറാമത്തെ ഹോമകുണ്ഡമാണ് ഈശാനം. धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ वैश्वानराय विद्महे लीलाय 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 അവർക്കും धीमहि ചകിരിയൊന്നും എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കും. प्रचोदयात्. ഏഴാമത്തെ ഹോമകുണ്ഡമാണ് ഈശാനം. लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ഏഴാമത്തെ ഹോമകുണ്ഡം വിജയമാണ്. वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्. ॐ वैश्वानराय विद्महे എട്ടാമത്തെ ഹോമകുണ്ഡത്തിന് ഭീമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ॐ वैश्वानराय विद्महे लीलाय धीमहि ഭീമം എന്ന ഹോമകുണ്ഡത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നാഗർകോവിലിൽ ആശ്രമമുള്ള പൂജനീയ പത്മനാഭാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജികളാണ്. അഖിൽ ഭാരതീയ സന്യാസി സംഘത്തിനുടെ നാഗർകോവിൽ മാവട്ടം, നാഗർകോവിൽ ജില്ല അതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള
പൂജനീയ സ്വാമിയാണ്. 8 ഭീമം. തന്നോ അഗ്നി പ്രചോദയാത്. ഓം വൈശ്വാനരായ വിദ്മഹേ ലാലിലായ ധീമഹി തന്നോ അഗ്നി പ്രചോദയാത്. ഓം വൈശ്വാനരായ വിദ്മഹേ ലാലിലായ. ഇനിയുള്ള 2 ഹോമകുണ്ടങ്ങൾ സ്ത്രീ ശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് ദേവദേവം, രണ്ടാമത്തെ 10ാമത്തത് ഭവദ്ഭവം. അതിൽ ദേവദേവത്തിൽ പൂജനീയ മാതാജിമാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭവദ്ഭവത്തിലും ബ്രഹ്മചാരികളായ മാതാജിമാരാണ് അതിലും ഇരിക്കുന്നത്. പത്താമത്തത് ഭവോദ്ഭവം. പൂജനീയ മാതാജി ലളിതാംബിക, സിനിമാ താരം സീരിയൽ താരവുമായ മാതാജി രമാദേവി, അതുപോലെ പൂജനീയ മാതാജി ഞങ്ങളൊക്കെ പുഷ്പ ഓപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുഷ്പലത, പൂജനീയ മാതാജി കോമള, ഇവരാണ് ഈ ഹോമകുണ്ടത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ. പ്രധാന ഹോമകുണ്ടമായ ആദിത്യാത്മക രുദ്രം എന്ന ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് അഗ്നി പകരുകയാണ്. അതിനുശേഷം ശ്രീരുദ്ര ചമകതകളോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നീരാഞ്ജനം ദർശിപ്പിക്കുന്നു.
ॐ दक्षिणाग्नये स्वाहा ॐ गार्हपत्याग्नये स्वाहा ॐ आहनीयाग्नये स्वाहा ॐ सभ्याग्नये स्वाहा ॐ आवसत्याग्नये स्वाहा ॐ ज्ञानाग्नये स्वाहा ॐ गणनाग्नये स्वाहा അങ്ങനെ 11 ഹോമകുണ്ഡത്തിലേക്കുമുള്ള അഗ്നി പകർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിന് നീരാഞ്ജനം കാണിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നടക്കുന്ന യാഗത്തെക്കുറിച്ച്, യാഗ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മളോട് പൂജനീയ ഗുരുനാഥൻ മഹാമണ്ഡലേശ്വർ സ്വാമി പ്രഭാകരാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. ഒരു മൈക്ക് കൊടുക്കാം. കത്തിക്കോ കത്തിക്കോ. ഇന്നത്തെ ഇടവമാസ ഉത്തരം നക്ഷത്രത്തിൽ ദശമി തിഥിയിൽ ഈ മഹായാഗം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ശനീശ്വര ഭഗവാന്റെ നാമധേയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സസമംഗള മഹായാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഓം ശനീശ്വരായ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും അതാത് സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുക. യാഗവേദിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മുൻപിലുള്ള വിശേഷമായ മാവിൻ്റെ ഇലയിൽ നെയ്യ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ആഹൂതി മന്ത്രങ്ങൾ ആഹൂതി ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ആഹൂതി ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം പിരിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 9 മണിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും വീണ്ടും യാഗകുണ്ഡത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി പൂർണ്ണമായ യാഗം ആരംഭിക്കും. എല്ലാവരും ഏറ്റു പറയുക. ഓം അഗ്നയേ സ്വാഹ. അഗ്നയേ ഇദം നമഃ. ഓം സൂര്യായ സ്വാഹ. സൂര്യായ സ്വാഹ. സൂര്യായ ഇദം നമഃ. ഓം പ്രജാപതയേ സ്വാഹ. പ്രജാപതയേ ഇദം നമഃ. ഓം ഇന്ദ്രായ സ്വാഹ. ഇന്ദ്രായ ഇദം നമഃ. ഓം ആദിത്യായ സ്വാഹ.
अंगारकाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा बुधाय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा शनैश्चराय स्वाहा राहवे अर्धग्रहाय स्वाहा केतवे अर्धग्रहाय स्वाहा आदित्यादि नवग्रह देवताये स्वाहा अष्टाविंशति नक्षत्र देवताये स्वाहा मेषादि द्वादश राश्यादि देवताये स्वाहा स्वाहा വരുമ്പോൾ ഡൗട്ടോ ഇനി അത് പുറകെ इंद्राय स्वाहा पूर्व दिग्भागे इंद्राय इदं नमः स्वाहा अग्नये स्वाहा आग्नेय दिग्भागे अग्नये इदं नमः स्वाहा ओम यमाय स्वाहा दक्षिण दिग्भागे यमाय इदं नमः स्वाहा ओम निर्हृदये स्वाहा नैऋत्य दिग्भागे निर्हृदये इदं नमः स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा पश्चिम दिग्भागे वरुणाय इदं नमः स्वाहा ओम वायवे स्वाहा वायव्य दिग्भागे वायवे इदं नमः स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा उत्तर दिग्भागे सोमाय इदं नमः स्वाहा ओम कुबेराय वैश्रवणाय धनाधिपतये इदं नमः स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा अधो दिग्भागे ऊर्ध्व दिग्भागे अनंताय ब्रह्मणे स्वाहा ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി പറയുന്ന അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈ തോന്നുന്നു ഓം महादेवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा പറയുമ്പോൾ അതാത് ഹോമോണ്ടുകൾ കാണിക്കുക അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു ഒന്ന് മഹാദേവത്തിൽ എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളും നീരാഞ്ജനം കാണിക്കുന്നു ഓം മഹാദേവായ സ്വാഹ രണ്ടാം കൂട്ടത്തിൽ ഓം ശിവായ സ്വാഹ മൂന്നാം കൂട്ടത്തിൽ ഓം രുദ്രായ സ്വാഹ നാലാം കൂട്ടത്തിൽ ഓം ശങ്കരായ സ്വാഹ അഞ്ചാം കൂട്ടത്തിൽ ഓം നീലലോഹിതായ സ്വാഹ ഓം നീലലോഹിതായ സ്വാഹ ആറാം കൂട്ടത്തിൽ ഈശാനായ സ്വാഹ ഓം ഈശാനായ സ്വാഹ ഏഴാം കൂട്ടത്തിൽ ഓം ഭീമായ സ്വാഹ ഓം വിജയായ സ്വാഹ ഓം വിജയായ സ്വാഹ എട്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ വരൂ
എട്ടാമത്തെ കുടത്തിൽ ഓം ഭീമായ സ്വാഹ. ഒൻപതാമത്തെ കുടത്തിൽ ഓം ദേവദേവായ സ്വാഹ. പത്താമത്തെ കുടത്തിൽ ഓം ഭഗവദ്ഭവായ സ്വാഹ. താഴ്ന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ അതിനടിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് വെക്കണം. അവിടെ ഓം എന്ന് പറയ ആദിത്യാത്മക. ഓം ആദിത്യാത്മക രുദ്രായ സ്വാഹ. രുദ്രായ സ്വാഹ. അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇനി ഞങ്ങൾ യജുർവേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരുദ്ര മഹായജ്ഞം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിധികളിലോ കർമ്മങ്ങളിലോ ദ്രവ്യങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരമേശ്വര അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമാപണ പ്രാർത്ഥന ആദ്യം നടത്തുക. അനുസരിക്കുക എല്ലാവരും കുടുംബദൈവത്തെയും കുലദൈവത്തെയും എഞ്ചിനീയർ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക.